بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ 14 اگست کو کیوں اہم دن ہے۔ ناظرین، 14 اگست اس لیے اہم دن ہے کہ اسلام میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی۔ پہلی ریاست مدینہ، کیونکہ مدینہ کا پہلے نام جو تھا وہ طائف تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے والی تھے، حکمران تھے، اور پھر دوسری ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی وہ پاکستان ہے۔ ایک بات تو طے ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، جتنا مرضی یہ طاقتیں اپنا زور لگا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے میرا پاکستان قائم دائم رہے گا، یہ تو بات طے ہے۔ لیکن یہ تو اللہ نے کرنا ہے نا جی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے باجے بجانے ہیں؟ ہم نے کیسی خوشی جو ہے منانی ہے؟ تو ہمیں 14 اگست کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا بھی ہے۔ لیکن میں آج نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں نماز فجر کے بعد نوافل ادا کرنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان اس لیے ضروری ہے، اپنے آبا و اجداد کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور پھر وہ شہداء جو پاکستان کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے کم و بیش 90,000 جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر ان غازیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں جنہوں نے بازو کٹائے، جنہوں نے اپنی بہنوں کی عصمتیں، اپنی بیویوں کی، ماؤں کی دل خراش یسین تھے جب 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں پاکستان کا اعلان ہوا کہ پاکستان بن چکا ہے۔ تو پھر قافلے آنا شروع ہو گئے، کئی بہنیں ادھر رہ گئیں، کئی مائیں ادھر رہ گئیں، کئی باپ ادھر رہ گئے۔ لٹا پٹا قافلہ جو ہے وہ پاکستان پہنچا۔ پھر پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو زیادہ عرصہ نہ ملا، 1 سال کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن آپ کو میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے، ابھی صرف 1 سال ہوا اس کو بنے ہوئے، اور چائنا 1948 میں آزاد ہوا۔ چائنا جو ہمارا مضبوط دوست ہے، اس کو ہم نے قرضہ دیا، اس کی ہیلپ کی، مدد کی۔ جب پاکستان بنا تو بہاولپور کی ریاست نے ہمیں تنخواہوں کے لیے پیسے دے۔ آج چائنا کدھر ہے؟ میرے نوجوان بچوں، فکر یہ ہونی چاہیے کہ 1 سال بعد چائنا آزاد ہوا، عالمی طاقت بنا، اور آج چائنا پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں معاشی طور پر مستحکم بھی ہے، اور پوری دنیا میں وہ تجارت کر رہا ہے۔ اگر آج چائنا اپنی تجارت کو روک لے تو امریکہ جیسا جو ملک ہے وہ بھی ڈاواں ڈول ہو جائے۔ پاکستان وہ ہے جس نے ملائیشیا کو سہارا دیا۔ ملائیشیا یہاں سے سیکھ کے گیا،
कोरिया जो इस वक्त किसी की भी नहीं मानता, कोरिया हमारे पास आया, कोरिया को हमने बताया कि क्या डेवलपमेंट करना है क्या नहीं करना। आज कोरिया किधर है? हाँ, हमने क्या किया? हमने मुल्क के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश। हमने बहुत कुछ किया, हम उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, दिलखराश हिस्ट्री है ये। हमने मुल्क पाकिस्तान को क्या दिया? मार्शल दिया। हिंदुस्तान जमहूरियत की पटरी पे चल पड़ा। तमाम अदारे जो हैं वो असम्बली के ज़ेरे ताब हैं, हुकूमत के ज़ेरे ताब हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर अदारा जो है वो आज़ाद है। ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है हम आएंगे। हमारे सियासतदान जब तक करप्शन नहीं छोड़ेंगे, अकरबा परवरी नहीं छोड़ेंगे, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आज मेरा गरीब फाका कशी पे मजबूर हो चुका है, मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है, और बिजली के बिल उससे मेरा गरीब जो है, मेरा पाकिस्तानी परेशान है। गैस का बिल कहाँ जा रहा है, दूसरे जो यूटिलिटी बिल हैं वो कहाँ जा रहे हैं। हमें कैसे जान छुड़ानी है? हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें फितनों से बचना पड़ेगा, हमें इन लीडरों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आप हर साल 14 अगस्त मनाएं, बाजे बजाएं, तूतियां बजाएं, लेकिन ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। जब तक आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को नहीं मानेंगे तो फिर हम ऐसे ही दर बदर धक्के खाते जाएंगे, IMF वर्ल्ड बैंक के मकरूज रहेंगे। तो आओ आज इस 14 अगस्त के दिन को हम अहद करें कि हमने एक होना है, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, और हम एक होंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारी अदालतें जो हैं अच्छे फैसले करें, हमारी अफवाज पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन को मजबूत करे, महफूज करे। अफगानिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क जो भाई है, उसके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, हिंदुस्तान के साथ तो वो तो है ही हमारा दुश्मन। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ पे नज़र रखना पड़ेगी। और बिलखसूस इस वक्त के हुक्मरानों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि होश के नाखन लें और सब जमातों को साथ लेके चलें, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो। क्या हम 77 साल हो गए हैं और हम वहीं पे खड़े हैं जहां से चले थे? मुझे उम्मीद है ये मेरी जो टूटी फूटी गुफ्तगू है, ये मेरी पाकिस्तानी कौम इस पे ज़रूर गौर करेगी। आज 14 अगस्त हम कैसे मना रहे हैं, ये ज़रूर गौर कीजिएगा। 13 अगस्त और 14 की दरमियानी रात को हमने क्या किया, इस पर भी गौर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।